एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अमें दृष्ट शुभ करय हरै यज्ञ पाप सगल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करय सब है बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुरु नवनित दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम। हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम। संत संगत स्यों मेल भया हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए गुर मेल मिलाए मनुआ रत्ता हर नाले। सुख दाता पाया मोह चुकाया अन दिन नाम संभाले। गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए। नानक तिन कर सद ही सोहेला जे सतगुर सेव समाए। बिन सतगुर जग भरम भुलाया हर का महल न पाया राम। गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया जा हर मन भाया सदा गावें रंग राते। हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते। साची भगत करहिं दर जापैं कर दर सच्चा सोई। नानक सच्चा सोहेला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई। साची भगत करहिं दर जापैं कर दर सच्चा सोई। नानक सच्चा सोहेला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपरपार अजमत नवाजिश बख्शिश है। शाम समय का ये दीवान सानू प्राप्त है। आप घरां थावां तो दूर दराज जगह तो टैलीविजन राहीं या होर मीडिया सोर्सेस राहीं गुर शब्द नूं माण रहे हो। बड़भागी हो। गुरबाणी कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। अगलेरे बनते समय विच गुर शब्द व्याख्या होएगी। इस गोचरे
जो गुरबाणी विचार वास्ते शब्द असी प्राप्त करते हैं सूही राग दे छंत ने। गुरु अमरदास महाराज जी का पावन संदेश है महला तीजा दे सरनावे हेठ। जो बचन चल रहा है इसके शुरुआती दो बंद असी विचारे ने। आप जी ने अगले दो पदियां का पाठ सरवण किया है। विचार 3 नंबर पदे तो उदा आगाज हो रहा है। गुरुदेव जो जिक्र कर रहे ने, संत संगत स्यों मेल भया, हर हर नाम समाए राम, गुरु कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर कै नाम लिव लाए राम। गुरबाणी का जो आइडिया है, गुरबाणी का जो विचार है, ये यूनिवर्सल है, सारियां वास्ते है। दूसरा ये कि सारी गुरबाणी दे विच एक राह है। मतलब ये नहीं हैगा कि एक जगह ते तुसीं कुछ पढ़िया, दूसरी जगह ते कोई कंट्राडिक्शन आ गई, तीसरी जगह ते कोई फर्दर कोई डिफरेंट थॉट आ गया, एंड इन दैट वे person can get confused. What exactly Babaji is saying over here? What kind of ideas or thoughts I should follow from this part of Shabad or this part of Shabad? No. It might actually depend that we are not grabbing message in a proper way. It might be we are not paying attention properly when we are reading, reciting or learning Gurbani. But Gurbani is crystal clear. Once we go through with the Gurbani, with the whole process, then definitely there is no any kind of contradiction at all. फिर इहदे जिहड़ी बात आ जो मैं पहला अर्लीयर बात की कि यूनिवर्सल आ, इहदे च सब वास्ते संदेश है। धरती दे विच धरती ते जो भी मनुख रह रहा है वो एक समुचा ते कंप्लीट जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है उन्होंने जी सकता है। इसलिए गुरबाणी दे बाबत जो सब तो भावपूरत जिन्हों कहा जाए कि सारियां तो वध जिहड़ा सूटेबल वर्ड सी कई बारी कहने वो है जीवन जाच, वे ऑफ लाइफ। गुरबाणी टीचस अस हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड नॉट ओनली लिव, how to enjoy the human life which we have. We have tons of possibilities, and Gurbani helps us to touch those actually threshold of those possibilities, so we can go all the way on that level. That kind of source, I should say, Gurbani is. So here when Babaji is saying Sant Sangat Syo Mel Paya, Sant Sangat, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ अंदर दी कशिश है, अंदर दी सांझ आ, उही सानू ओहो जिहा बनन विच प्रेरदी है, समझाउंदी है, करदी है। जिथे दिली सांझ नहीं है वो भावें जिन्ना मर्जी क्लोज बाय भी चीज़ होए उहदा साडे ते असरार नहीं हुंदा कई बार। हुण जदों बात हो रही है संत संगत दी, इत्थे लफ्ज़ संत संगत आ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ संगत तो टुट गया, इत्थे संगत का मतलब है उस किस्म का आला दुआला जिहड़ा साडी ह्यूमन लाइफ नूं बूस्ट करने वास्ते, उन्होंने बैटर करने वास्ते एक एप्रोप्रीएट एनवायरमेंट, हैबिटेट साडे लई क्रिएट करने च हेल्प करता है। दैट इज सतसंगत।
ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੇਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ wrong, I'm not paying attention toward that side at all. So in that way, it's very actually you can say punishing time for me or for anybody else, whoever is going through with these kind of turbulence. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾ, ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਜੇ ਸਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸਤ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਕਾਲੀ, ਸਰਬਦੇਸੀ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਆ, ਅਟਲ ਆ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਡਾਢਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ। ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਬੀਇੰਗ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤੇਰੇ ਜੀਬਾ। ਵਟ ਐਵਰ ਨੇਮ ਵੀ ਆਰ claiming for Vaheguru Ji, we are actually pronouncing under the impression of Rabb Ji, that all names are man-made, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੋਂਦ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਹਾਈਆਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ, ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੈਚਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਮ ਟਾਈਮ we read some kind of yogic or monks literature, and they gave very primary lesson that if you want to go toward the spiritual exercises, then the very first step is you have to renounce this whole world. Then you can claim for holy life. Here Baba Ji saying beyond actually this thought, some kind of lesson beyond this thought. ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਰਿਨਾਊਂਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਿਨਾਊਂਸ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਸੈਟਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਵਾਂ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ everyone's well-being. That is my contribution. If I'm stopping that kind of act, or I'm actually becoming hurdle in this act, that mean ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਅਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਜਸਟ ਫॉर a time being, and whatever we are actually accumulating, gathering, or just grabbing or earning or attaining, everything is not forever, because we are not forever here. For that, Guru Maharaj has given direct message from his own Bani, Babaji, saying, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ that kind of bad doing। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਸਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਟੰਬ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰੈਸ, ਕਿਸੇ ਚੋਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਿਲਟ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ everyone has his or her own aura, and that aura leads our whole life toward wherever we are going. So if you really want to change your path of life, your destiny, then definitely have to pay attention toward your aura. ਹੁਣ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਖੂਬ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ, ਲੰਗਰ ਆ, ਸੇਵਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਣ ਲਈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਟਸੈਲਫ, ਜੇ ਧਰਮ ਵਰਡ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਧਰਮ, ਵਿਚ someone can adopt, someone can practice, someone can exercise, that is ਧਰਮ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੋ ਧਰਮ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਸਭ ਕੋ ਕਰ। ਕੁਲ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਵਰਨਾਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥਾਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵੇਖੀਆਂ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਨਗਮਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਜਬ ਵੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਰ ਪੇ ਗਏ, ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਲੇਕਰ ਫੂਲ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਥਾ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਜਬ ਵੀ तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हरसू मक्के का, वो रुकना गिरते पर्वत का, हर चीज तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮੇ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮੇ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਲਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ। People still exercise, whole over the globe exercise this method, but somehow
mostly they are exercising these methods only in some kind of materialistic education, some kind of technical education, which we called school, universities, all that. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਐਟ ਆਲ। ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ the ability of a teacher, how a teacher can actually spread or actually gift the education toward their kids or toward actually their you can say students. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ 200 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੌਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਨ, ਹੂ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖਿਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਣਾ ਉਸ ਨਿਧਾਨ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿਓ ਮੇਲ ਭਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, if one is ready to come out of his or her bad deeds, then definitely it would be replacement with good deeds. ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੋਗਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡੈਥ। ਈਵਨ ਲੋਕੀ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਡੈਥ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ to die, or if you really want to prepare your death, then go for meditation. ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ,
बड़े बड़े माड़े काम होए, इन्नी गुलामी सही किन्ने किन्ने साल, सैकड़ों सैकड़े साल। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਕ ਏ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਮੌਂਕਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। So they were thinking by doing certain kind of meditation or these kind of exercises, we can enjoy our heaven, which Vaheguru or Bhagavan or that Almighty is going to gift us after death. ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਸदैव ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਥ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, that individual is always ready. So that is Sant, and that kind of individual is always enjoying his or her salvation. This is the clear message Guru Maharaj is saying here. बाबा जी कह रहे, गुरु कै शब्द सद जीवन मुक्त भय, हर कै नाम लिव लाए राम। ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਮਨੁਆ ਰੱਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁਆ ਰੱਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਮਨੁਆ ਜਿਹੜਾ ਰਤ ਗਿਆ ਹਰੀ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਥਾਟ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਲਾ ਥਾਟ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਵ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਧਰਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ, ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਫੈਲਦਾ, ਈਗੋਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਜਸਟ me and myself, me and my thought, me and my group, that is actually one is superior, everyone is totally actually lower compared to me, compared to my actually group. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਟਿਜ਼ਮ ਵੱਧਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਆਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਰਤ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੇਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਮਨੁਵਾ ਰੱਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਅਨੰਦਿਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੰਟਿੰਗ some kind of comfort, not happiness. These are two different things. One is actually
thinking, if I have very comfortable lifestyle, that is going to bring some kind of happiness. I think it's totally kind of misunderstanding of happiness itself. We are living in this world where we have tons of comfortable things, tons of actually comfortable life, that actually stuff which can provide us each and every kind of comforts. But what kind of actually society are we witnessing here? You can easily actually see there are so many mental health issues. There are so many actually family issues. There are huge level of you can say unhappiness happening everywhere in this social structure, especially Western world. How come it actually happen over here? No doubt system is good. People are educated. There's so many good stuff happening over here. But at the same time, we can see people have lots of actually stuff which is providing comfort to them, but not happiness. Happiness is state of mind. And especially when we really want to actually engage ourselves toward the real happiness, then we have to earn our spiritual deeds. Here Baba Ji saying, जो बाबा जी ने थे बात की हैगी है, महाराज बयान कर दे कि वो सुखदाता जो जिदी बात हो रही है कि सुखदाता पाया मोह चुकाया। मोह भी ये है कि बहुत ज्यादा अंदर जेड़ा एक भाव होना कि मैनू आ मिल जे, ये मोह माया आ, ये चूक गया। अनदिन नाम संभाले, हुण नाम दी संभाल ज़्यादा हो रही है। भाव जीवन च अच्छाइयां चंगियाइयां ते फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। गुरु शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए, गुरु के शब्द च रते हुए ने सहजदारा बड़ा सरल ते स्पष्ट राह प्राप्त कर लिया। वो मस्ती देन लग गया उन्होंने, ये नाम दा वसाउणा नानक तिन कर सदही सोहिला जे सतगुरु सेव समाए। क्योंकि सारे सोहले दे गीत ने, साहब कहते उही जीवन सोहलाया, नानक तिन कर सदही सोहिला जे सतगुर सेव समाए। जे सतगुर की सेवा दे विच आके अपने आप नूं समा दे, उहदे नाल अपने आप नूं जोड़ लवे। साहब रहमत करन, ऐसे अलाही आलमी वाक़े चो चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमतीए हो सकीए, असी गुरु आशे मुताबक जी सकीए। यही दिली इच्छा, यही दिली खास साडी सारियां दी होए, इहदी अरदास आ। नाल ही जो साडे किसान वीर भैणां वड्डे लैवल ते उस भारती खिते दे विच अपने हक हकूकां लई जूझ रहे ने, उन्हां नूं उहदे च सफलता मिले, चढ़दी कला च उन्हां नूं ये सब चीज़ां जिहड़ा करदे होया मालक रखे। ये दिली अरदास आ। इन्नियां क बिनतियां नाल ही वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।